सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैं रिदम तुहाडा दोस्त होस्ट। सो दोस्तों, अक्सर अपनी जिंदगी की दौड़ च दौड़ते दौड़ते आप इन्नी के अगे निकल जाते हैं कि कुछ अपने जीवन नाल जुड़ियां जिहड़ियां सभ्यतावां ने, संस्कृतियां ने, आप उन्हां नूं भुल जाते हैं। मेरा मतलब कुछ चीज़ां तो आप वांझे रह जाते हैं। मैं गल कर रहा जी अज दे युग की, कि अज दे टाइम च किस तरह आप अपने सभ्याचार नूं भुलते जा रहे हैं तो अपने बच्चों नूं भी अपने पंजाब नाल जुड़े इतिहास तो जिहड़ा वांझा रख रहे हैं। अजकल देशां विदेशां च भी बहुत सारे पंजाबी वसदे ने जिहड़े अपने पंजाब दे सभ्याचारां नूं संभाल के रखण लई कोई ना कोई उपराला जिहड़ा करदे ही रहिंदे आ। उन्हां चों ही एक उपराला मिस एंड मिसिज पंजाबन सेंट्रल वैली कैलीफोर्निया 2021 साउथ ईस्ट एशियन पेजेंट वालों जिहड़ा कीता गया, जिस विच पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदे पंजाबी फोक मुकाबले करवाए गए जिहड़े कि फ्रिजनो दे इलाइट इवेंट वैन्यू च करवाए गए सी। सो जिस च पंजाबी मूल नाल संबंधित जिहड़ियां कई शहरां तो मैरिड ते अनमैरिड मुटियारां ने हिस्सा लिया। सो दोस्तों, इस प्रोग्राम च जिथे वख-वख मुटियारां ने अपनी कला दे प्रदर्शन कीते, उत्थे पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदे कई रंग देखण नूं मिले। सो क्यों ना एक नज़र मारिए। आओ फिर इस मुकाबले च कई मुटियारां अपनी किस्मत दी जोर अजमाइश करन पहुंचियां सन, जिन्हां विचों मिस पंजाबन दी एज कैटागरी 28 तो 30 साल तक रखी गई सी अते मिसिज पंजाबन विआहियां मुटियारां लई दो कैटेगरियां च एज लिमिट सी जिहड़ी 25 तो 30 अते 40 प्लस औरतां लई रखी गई सी। पार्टिसिपेंट्स वल्लों मुकाबले दे जजिज नूं इंप्रैस करन लई कई तरह दे टैलेंट दा प्रदर्शन भी कीता गया। मुकाबले की शुरुआत मुटियारां दी इंट्रोडक्शन नाल हुई, फिर गिद्धे, बोलियां, सिंगिंग आदि मुकाबले करवाए गए, जिस विच पंजाबी फोक नाल जुड़ियां चीज़ां जिवें पक्षी, घड़ा, फुलकारियां दी पेशकश भी की गई। क्यों आया ना मज़ा? कोई गल नहीं, घबराओ ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो जिथे इस मुकाबले च हर एक ने अपनी जी जान नाल मेहनत दिखाई, उत्थे तुसीं हुण ये सोच रहे होवोगे कि जित्तिया कौन। सो हाँ भाई, पहला ये तो दस दईए कि जितन वाली मिसिज पंजाबन दे फर्स्ट प्राइज़ नूं $1000, सैकेंड प्राइज़ नूं $500 ते थर्ड प्राइज़ नूं $250 दिते गए। तो जे गल करिए मिसिज पंजाबन दी तां फर्स्ट प्राइज़ नूं $500 ते सैकेंड प्राइज़ नूं $250 ते थर्ड नूं $200 दिते गए। हाँ, तो हुण आंदे आ विनर दे, उस दे लई तुहानूं सीधा कंपीटीशन ते ही लै चलदे हैं, जिथे कि चढ़दी कला टाइम टीवी तो मैडम कमल कौर भी पहुंचे तो उन्होंने वालों विनर मुटियारां नाल गलबात भी की गई, जिस दौरान मुटियारां ने अपने जिहड़े एक्सपीरियंसिस ने वो भी शेयर किए। आओ देखते हैं। मैं कुलवीर जी नूं, कुलदीप जी नूं, कुलदीप सीरा और कुलवीर साडे सेखों जी नूं बुलाउण जा रही हां कि मिस ते मिसिज पंजाबन ये सारा जिहड़ा रिजल्ट है वो तुहाडे रूबरू करन। मैं पहला भी कहा सी ग्लोबल पंजाब के एक प्रोग्राम दिखाया जाना, अज का प्रोग्राम कुछ दिनों नूं तुहानूं सूचना दे देनी है। नीटा माछी के कुलवंत भी ढालियां जी ने, गिल प्रदीप ने इस प्रोग्राम के लिए उचेचे तौर पर पहुंचे ने, बहुत बहुत शुक्रिया कर दिया। चढ़दी कला टाइम्स टीवी से भी कमल जी उन्होंने वालों एक प्रोग्राम दिखाया जाना है अल्फा ETC पंजाबी के। एक प्रोग्राम जो तुम देखोगे कुलवंत भी ढालियां जी उसकी पेशकारी करेंगे ते नाल नीता माछी के भी, ते फिर तुहानूं पता है इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ोगे। साडी खुशकिस्मती है कि अजकल सानूं इत्थों दी न्यूज़ ये भी तड़के उठदे सारी दे देंदे ने। सो पहली गल हुंदी है कि इन्हां दी पोस्टां असीं पढ़ीए, सानूं दुख सुख दा और अपने भाईचारे दी खबरां इन्हां राहीं मिलदियां ने। सारे मीडिया के नाम ते एक बड़ी जोरदार ताड़ियां हो जाण। मैं कुलवीर जी नूं बुलावांगी। कहंदे ने कि मिश्री वर्गे बोल ने दिसदे, शर्म दे गहने कोल ने जिसदे, साहित्य सुर संगीत पंजाबी समझे जेड़ी गीत पंजाबी, अपना विरसा तोरे अगे, हर पक्षों पंजाबन लगे, तंग समय दी तोड़ न छड्डे, विरसे दी भी डोर न छड्डे, पढ़ी लिखी ते सुमन सियाणी, सभ्याचार दी मूलत जो है, साडी मिस पंजाबन वो है, साडी मिसिज पंजाबन वो है, साडी मिस पंजाबन वो है। आओ जी कुलवीर जी रिजल्ट डिक्लेयर करो। सारियां कुड़ियां मेरे वालों बधाई दियां पात्र ने। एक बारी सारियां दे नाम ते जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि ऐसे पेजेंट हुंदे ने जिथे हार नहीं हुंदी। कोई तुहाडे तो वधिया काम कर जांदा है ते ओह तुहाडे तो मूहरे निकल जांदा है, पर कोई भी हारदा नहीं है। सारियां जेतू ने, सारियां दी परफॉर्मेंस वधिया, पर किहदे नंबर सब तो वध आए वो पहले नंबर ते
ਤੇ ਆ ਗਈ, थोड़े जे घट वाली दूजे ते जो फिर तीजे ते कैश प्राइजेस दिते जाने ने। सारिया लड़कियां स्टेज पे आ गई जिन्होंने ने भी पार्टिसिपेट किया। तुहानू लगदा ना कि इस वक्त सूरज डूबिया नहीं है, डूबते सूरज का मुहांदरा इन्हां कुड़ियां नूं वेख के चढ़ते सूरज वर्गा हो गया। एक बारी ताड़ियां बजा दो। डूबते सूरज का मुहांदरा इन्हां सोहणी सुनखियां मुटियारां नूं वेख के चढ़ते सूरज वर्गा हो गया। थैंक यू आशा जी। हाँ जी, ये स्पोर्ट्स मेरे हाथ च आ चुके ने। मेरा ਇਹਦੇ 'ਚ कोई रोल नहीं है, मैंने कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ जो जजेस का डिसीजन आया ਉਹਨੂੰ मैं रीड करना। कई बार की ਹੁੰਦਾ कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਰ ਵੀ ਰੈਡੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ ਅਪ second runner up is number 5. ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ MC ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਸੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਫੜ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। But she still did very good, and first runner up. First runner up ne हाँ जी, मैं हरजिंदर सोता हूँ। प्लीज तुसी आओ, इन्हां दी क्राउन सैरेमनी करो।
ਇਹ ਆ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। कदे नखरे कदे नाराजगियां, तौबा कातल अंदाजगियां। कदे नखरे कदे नाराजगियां, तौबा कातल अंदाजगियां। कि राज भला दस बेदल नू, हर वेले चेहरे ते ताजगियां। गोरा रंग रंगिया लगदा है दुध विच चमेली घोल के। तुसी किन्ने सोहणे लगदे हो दस्सिया नहीं जांदा बोल के। तुसी किन्ने सोहणे लगदे हो दस्सिया नहीं जांदा बोल के। हाँ जी, साढ़े अगले दो प्राइजेस जो मिले ने, वेस्ट वॉक तो मुझे लगता कितनी सी? कोई गैस, कोई गैस? साड़ी वेस्ट वॉक goes to Arlene Sodi.
And last not the least, crown for Mrs. Punjaban. This is Mrs. Punjaban 2021 of Central California goes to two beautiful girls. Any other guess? What do you guys think? Goes to Kamaljeet Kaur. I knew. I would like to call Mrs. Punjaban 2021 of Central California. Goes to Sonia. And now, please hold on. ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬਣ ਦੋਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਡੋਰਾ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਬੁੱਲ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦ ਤਾਣੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਹਾਰ ਸੁਰ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਰਬਾਬ
वर्गा सोने सजना का मुखड़ा गुलाब वर्गा सोने सजना का मुखड़ा गुलाब वर्गा। कॉन्ग्रेचुलेशन सारिया कुड़ियां नूं और सब तो वध मुबारकां ऑर्गेनाइजर करना एक बारी जोरदार तालियां नाल नाल सी इन्नी मेहनत इन्नी मशक्कत। ओके और इनाम रहंदे ने हाले जेडे कुलवीर जी अनाउंस करेंगे। एक बारी तालियां बजाओ जोरदार इस पैकेट के नाम से। बहुत इनाम दिल खोल के इनाम दिते ने दिल खोल के किसी कुड़ी नाल इनजस्टिस नहीं होया। और जजेस थैंक यू सो मच सो एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट जजेस बहुत औखा सी इस मुकाबले का नतीजा देना। द क्रेडिट गोज टू And साडा अगला अवार्ड goes to it is the best confidence goes to Prabjot. Prabjot, please come forward. And साडा अगला अवार्ड goes for best smile. ये सारे जजेस ने जीते हुए हैं। Best smile goes to Casey. Miss Punjaban 2021 of Central California. We would like to hear few words from her. So please come forward and say few things, few words, and the same to the Mrs. Punjaban. So, tell Miss Punjaban 2021.
एक्चुअली मेरे बोलना बहुत याद है पर इस टाइम मेरे को एक भी वर्ड नहीं है कि मैं कुछ कह सका पर फिर भी मैं सारे का धन्यवाद करती हूँ मेरे लिए इन्हें चीखा मारना के थैंक यू सो मच मैं सारे का बहुत ज़्यादा मन करती हूँ मेरे इस काबिल समझा तुसी गोल्डन पैलेस वाले का सारा का जिन्होंने मुझे नाम भी नहीं पता उन्होंने भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद थैंक यू जजेस का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने मेरे इस काबिल समझा थैंक यू थैंक यू थैंक यू ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸੋਢੀ ਐਂਡ ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੇ ਦ ਬਿਊਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਆਈ ਆਫ ਬਿਹੋਲਡਰ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀਆਂ ਬਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਔਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 18 ਐਟ ਐਲੀਟ ਇਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਜਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਆਊਟਰ ਬਿਊਟੀ to be a beauty queen or to win a beauty pageant, you have to be beautiful inside too. You have to be hardworking. You have to be dedicated. सिर्फ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਓਵਰ ਹੀਅਰ ਪੁੱਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦ ਜੱਜਸ crowned the most beautiful girl inside and outside. So let me take you to talking to winners. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ winners ਤੇ runners ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸਭ winners ਨੇ. To get into this kind of platform, to perform in front of so many people itself is a big achievement. So ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Mrs. Punjaban 2021 ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਜੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਯਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੋ ਹੈਪੀ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਦੈਨ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦ ਨੰਬਰ ਫॉर ਕੁਲਵੀਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕੋਚ ਤਰਨਜੀਤ ਕਲੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਆ, 12 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ। ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦਾ ਹਸਬੰਡ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ। Thank you. ਲਵ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਮਦਰ, ਗੁੱਡ ਵਾਈਫ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮਿਸਿਸ ਟੂ। We are multi-talented women. We are Hanji. Punjabi women. Yes. Kudos to Punjab, right? And Hanji. we can do whatever possible. And as a woman, we are, you know, impossible ਵੀ possible ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। So nice to meet you. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਇਅਰਸ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਪਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। Thank you so much for coming on this show. Thank Wish you all the best. Thank you so much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਸੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੇ ਉਡਮਟ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਸੇਲੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਾਈਸੇਲੀਆ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ COS ਬਾਈਸੇਲੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਟੱਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਨਰ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰ, ਫਾਦਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੌਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ
ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਫਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਸ਼ੋਰ। ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵਿਨਰ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਵਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 20 ਇਅਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਟ ਮੈਰਿਡ, ਹੈਵ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਸੇਲੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੇਰਕਾ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਤਿਅਮ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ US ਮੂਵ ਹੋਈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਫॉर ਮੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਕੈਵਿਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਸ ਯੂ ਡਿਡ ਸੋ ਮਚ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੈਨ ਬੈਚਲਰ ਦੈਨ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਵੈਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਨ ਲਾਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਲਾਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਕੈਜੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ, ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਸਪੋਰਟ ਮੀ ਐਟ every stage of my life and at every point, and because of her I was here in Miss and Mrs Punjaban competition 2021. That's nice. And ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। That's really nice. So that ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜੋਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਔਨ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੈਨ ਯੂ ਪਰਫਾਰਮ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਦ ਵਿਨਰਸ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਨਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ, ਕਿ ਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਵਰ ਹੀਅਰ ਕੁਛ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 2021 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Alright, thank you so much Harman, all the best for your future, okay? Thank you so much, thank you. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਮੂਵ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਈ ਡਨ ਮਾਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਜਸਟ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਮੂਵਡ ਹੇਅਰ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 4 to 5 months, so it's new experience for me.
ਸੋ ਦੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਲਾਈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ? ਸੋ ਫਾਰ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਟ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ma'am। ਵਧੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ right? ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੈਜੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਲਵੀਰ ਸੇਖੋਂ ਮੈਮ ਜੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਟਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਆਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਦੈਨ ਆਈਲ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗਾਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1.5 ਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਵੂਮਨ ਆਫ ਦ ਡੇ। Yes, ਉਹਨਾਂ ma'am। ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ to ਮੈਨੂੰ how that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ possible। ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਨੋ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਬ ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫॉर Compliment of the day, ਉਹਨਾਂ ਨੇ absolutely। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਦੀਪ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਅਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨਕਲੇਮਡ ਅਨਵਾਂਟਡ ਡਾਟਰਸ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਦਰ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਰੂਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੂ ਵਿਨਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਟਿਪਸ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ? ਟਿਪਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਿਰਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਮੈਮ। Struggle is real, Yes, absolutely. Tell us all about it, yeah. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਿੰਸ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ, ਲੈਟਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਡਜ਼ਨਟ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ
ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਰਾੜ ਨਾਲ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਵਿਨਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਰਾੜ ਆ। ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਓਨ ਸਲੂਨ। ਯਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 7-8 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੋਨ ਟੂ ਸੋ ਮਨੀ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਦੈਟਸ देयर। ਐਂਡ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਵੰਤ ਬੇਦੀ ਆ, ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕੇਅਰਡ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਪਲੀ ਤੂੰ ਵਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਓ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ USA 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ। So ਅੱਜ ਨੂੰ I have owned my business. Very awesome. And ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਕਿ I can look at least little bit pretty like you. Thank you so much. Thank you so much. ਸੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਮਰਤ ਕਲੇਰ ਨਾਲ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਕਰਾਊਨਡ, ਵੈਰੀ ਨਿਊਲੀ ਕਰਾਊਨਡ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਆਫ ਫ੍ਰੈਸਨੋ। ਸੋ ਸਿਮਰਤ, tell us something about yourself. Sat Sri Akal, everybody. My name is Simrat Kalair. I am studying at Fresno State, and I am a criminology victimology major. I plan to take this either into law school, or I plan to go into the FBI. I'm not sure where I want to go just yet, but You want to be the Priyanka Chopra in the real life, huh? Because she did Quantico of FBI, but you want to be in the real life. I've actually seen that show, but I'm not sure. Okay. And what are your future plans? You were telling me that you want to write a book or something like that on crime? Yes, I actually do. So Simrat, I see that why you are a beauty queen. You have got really very, very cute smile. I just want to ask you, who is your role model? Who you think is somebody who moves you? A lot of people say it are their parents. Who is your role model? I would have to say it's Vaiguruji. Okay. As humans, we're not born perfect. And if there's anybody that's most forgiving, that is
Vaiguruji. And anytime you make a mistake, he's always there and he says, you know what, it's okay. You're going to learn from this mistake and you're going to grow. And that's the biggest motivation for me, is knowing that all these mistakes that I've made in my life, they've helped me become who I am today. And I am Simrat, so I'm very proud of who I am. Okay, that's great. That's the first one I've heard. But of course, usually people are, their parents. But of course, Vaiguru, Almighty, Babaji, that's the only one which directs the superpower, as they call. And coming back to planet Earth and talking about the beauty pageant, who motivated you to participate? Kinne tanu, is there anybody else who motivated you to participate in this pageant? Yes, it would have to be Kuldeep. She came to me and my cousin, Jasleen, and she told us to go ahead and join the competition. And at first I was a little nervous, but Jasleen told me, just do it, Didi, go for it, see what you get from it. And we did it, and I had the most amazing time. It was so much fun. I got to meet new friends and meet new people, and here I am, Miss Punjab Burn, so it's really... So you hit the lotto, huh? Yes, I did. That's there. And like you, I see that you got motivated, your cousin was here, and everybody guided you. What would be your message or any advice for, the bidding, new beauty pageants, or anybody who wants to participate in a beauty pageant? I think for any girl that's given the opportunity to join in on this beautiful cultural event, I'd say go for it. Because I had the most joy learning about myself, learning about my culture, and being around people that just simply love the culture just as much. So okay. I'd say go for it. Okay, go for it. Let's do it, Nike. All right. So one last question. You are the youngest, I think, over here because you're on Miss Punjaban. Want to ask you about something about youth. What do you think the youth of Punjab or Punjabi youth is facing as a biggest challenge in USA today, in today's time? So coming into America, I was raised in India for 5 years and I came here. So I had the opportunity to learn and to actually be in India and pick up on the culture. Once I came here, I had a little bit of Punjabi instilled in me because I live there. I say the biggest challenge that Indian youth have today living here in America is they don't get the opportunity to learn about their culture and live like I did. And I also had the opportunity to go to Punjabi school for 5 years, and I learned to read, write, speak Punjabi. Thodi ji aandi hai, thodi hale, it's a little rusty, but not every Punjaban and every Punjaban gets the opportunity to go ahead and learn this part about themselves, and it's an amazing culture to learn about because it is a part of who I am. All right. Thank you so much for your time, and all the best, and congratulations once again. Thank you. So now ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ the actual superstar of the show, Kulveer Sekhon. Of course, she has a good team with her. मतलब साਰਿਆਂ ਦੀ अपनी अपनी contribution ਸੀਗੀ. But on the stage, in everywhere, she was the shining star of the night. So just ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ. Welcome to the show, Kulveer ji. Thank you, Kamal ji. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਟੀਮ ਐਂਡ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦ ਇਵੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕੇਮ, ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਐਂਡ ਐਡੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਿਊਟੀ ਪੈਜੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਹੂ ਐਲਸ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ
ਕੁਲਦੀਪ ਸੀਰਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੈਨ ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਮੀ ਇਨ ਐਜ਼ MC ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੇਜਡ ਅਪ ਨੇ, ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਮੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸੋ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਲਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ were really very nicely groomed. You ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ did a great job. ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਵਰਆਲ? ਆਈ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ? ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰ ਆਲਸੋ ਨਰਵਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਤ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਭਲਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਪਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸਪੋਂਸਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੋਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੀਲ ਹੈ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਪਾਇਨੀਅਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫੈਂਟੈਬੂਲਸ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਲਸੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਡਰੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯੂ ਨੋ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਂਸਰਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਕਹਿਣ ਇਹ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ देयर ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੇ। That's very good to know and all the best in your future endeavors. Thank you. And once again, बहुत तानु congratulations. Thank you जी. Best wishes for such a great show. Thank you जी. Thank you so much. Thank you so much. ਸੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਸੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਸਟ ਦੋਸਤ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।